ਪੱਕਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਈ ਲੀਡਰ ਡਿਬੇਟ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਡਿਬੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। हर जगह यही उम्मीदा, हर पार्टी वाले यही उम्मीदा ला रहे थे कि साडा लीडर जिते, साडा लीडर जिते। बाकी जेरे कनेडियन सी जेड़े वेखना चाहते सी किहड़ा लीडर की बोलदा वा, नॉन बायस सी जेड़े कि पार्टी नाल जुड़े नहीं सी, उन्हां अपनी अखां लाइयां होइयां सी डिबेट उत्ते, जानना चाहते सी किहड़ा लीडर की गल्लां करदा वा, ते शायद इस डिबेट तो बाद उन्हां अपना फैसला करना सी। हरनेहा जी, कल हुई डिबेट बारे तुहाडा की फैसला है, तुहाडा की ख्याल है? हाँ जी हरप्रीत जी, कल की जी डिबेट हुई है बहुत ही दिलचस्प सी। जिवें तुसीं दस्सिया कि सारे लोगों की जी नज़रां सीगियां, उन्हां दा जिहड़ा ध्यान सीगा सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स से ही सीगा, ते कॉन्सनट्रेशन भी उत्ते रही है क्योंकि खास तौर पर जो इन्हें इतिहासिक कैंपेन की गल असीं कर रहे हैं जो कैनेडा के इतिहास में 100 साल बाद करीब इन्ना लंबा जी है, इन्नी लंबी जी कैंपेनिंग होने जा रही है। लोगों को ऑबवियस इन्होंने मन से काफ़ी सारे सवाल सन कि जिहड़ा इन्ना पैसा लग रहा है कि वाकई ही इज़ इट वर्थ इट। तो कल सारे लीडर्स ने अपना अपना पक्ष रखा, तो काफ़ी ड्रामेटिक जिहड़े ने पोल्स के जिहड़े रिजल्ट्स ने वो देखने को मिले, लीडर्स की परफॉर्मेंसिस देखने को मिलियां। उस तो इलावा जो उस बाद नतीजे कड्ढे गए, जो एनालिसिस कड्ढिया गया, वो होर भी ज़्यादा दिलचस्प है। परमिंदर जी, तुसीं की कहना चाहोगे? हरप्रीत जी, जिस तरह उम्मीद की जा रही सी मेरे हिसाब नाल उस तो ज़्यादा इंटरस्टिंग जी यह डिबेट रही है। एक नवा लीडर जोड़ा कह सकते, वैसे तो लीडर तो वो पुराने ने पर वो नवे लीडर के तौर पर उभरे आ इस डिबेट तो बाद। एलिजाबेथ मे जो ग्रीन पार्टी के लीडर ने, बहुत इंप्रैसिव, बहुत ही वधिया उन्होंने अटैकिंग मोड अपना रखा। हालांकि उन्होंने उत्ते अटैक घट होए आ पर उन्होंने अटैक जोड़े वो ज़्यादा किए आ। और बहुत जे अगर इस डिबेट नूं रेट करिए कि किन्नी क वधिया सारी पार्टी की परफॉर्मेंस हैगी, मेरे हिसाब के नाल इहदे विच सारियां पार्टियां वालों कंसिस्टेंटली वधिया किया गया है। पर एंड ऑफ द डे जिहड़ा आ वो असीं बाद विच डिस्कस करते हैं कि किहड़ा लीडर सब तो अगे गया। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। जिस तरह पहला प्रोजैक्ट किया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जी जोड़े वो अजे तक रेडी नहीं है, पर इस डिबेट तो बाद शायद लोगों की जी मन की धारणा है वो शायद चेंज हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह पहला कंजरवेटिव ने एक एड कैंपेन चलाई सी कि जस्टिन ट्रूडो अजे तक रेडी नहीं है। और उन्होंने वालों एक क्लैरिफिकेशन जोड़ा वो भी दिता गया कि बिल C-51 की सपोर्ट उन्होंने क्यों की। सो हरेक गल डिटेल के गल की गई है, पर इस तो इलावा अजे काफ़ी सारे मुद्दे जोड़े वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सके। खैर वो अगलियां डिबेट्स से उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अगे जाके सानू उन्होंने बारे भी सुनने मिले। सो ओवरऑल बहुत वधिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव डिबेट सी, बहुत इंटरस्टिंग डिबेट सी। पर ये स्टीवन हार्पर जी मेरे हिसाब नाल सारे पासों ही टारगेट किया गया। सो इत्थे काफ़ी दबे हुए नज़र आए हो। जे आप गल करिए 4 पार्टियां के लीडर ने इस डिबेट में हिस्सा लिया सी। कंजरवेटिव पार्टी लीडर अपने प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर जी, NDP वालों जो लीडर ने टॉम मलकेयर जी, जस्टिन ट्रूडो जी लिबरल दे, अते एलिजाबेथ मे। जिदा परमिंदर जी ने दस्सिया कि एलिजाबेथ मे तो कोई खास उम्मीदां नहीं लाया जा रही सी। काफ़ी सुनन च भी आया, कुछ डिबेट्स से ग्रीन पार्टी ने इनवाइट भी नहीं किया गया, पर उन्होंने काफ़ी वधिया भूमिका निभाई। जदों भी हरनेहा जी कोई भी डिबेट होंदी है, हरनेहा जी एंड परमिंदर जी, डिबेट के बाद एक रूमर या एक क्यूरोसिटी सारियां च हुंदी आ कि डिबेट का विनर कौन है, इस डिबेट जितया कौन ते हारिया कौन। तो हरनेहा जी, पहला क्वेश्चन तुहाडे वास्ते, तुहाडे ख्याल नाल इस डिबेट का विनर कौन है ते क्यों, ते हारिया कौन है ते क्यों? जी बिल्कुल हरप्रीत जी, मैनू लगता है कि जी कल रात डिबेट हुई है उस 2 जोड़े विनर्स ने वो एमर्ज हुए हैं। सब तो पहली गल है कि एलिजाबेथ मे की जिवें परमिंदर सिंह जी ने थोड़ा जिहा हाईलाइट किया, मैं भी थोड़ा दर्शकों को दसना चाहूँगी कि एलिजाबेथ मे इज़ अ वेरी इंटलैक्चुअल पर्सन। उन्होंने जी हिस्टरी बारे इस तरह गौर करिए, शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने काफ़ी किताबां लिखियां हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, वो काफ़ी पोलिटिकल पॉलिसीज़ से भी काफ़ी वोकल रही हैं। तो उस तो इलावा उन्होंने जो पोलिटिकल करियर है हालांकि वो इन्ना पुराना नहीं है, पर उन्होंने वैसे अपने आप को काफ़ी एसोसीएशनस नाल जिहड़ा है एसोसीएट करके रखा सीगा। इसलिए उन्होंने जी शुरुआत हुई 2011 के करीब, 2008 तो हो गई सी, पर 2011 च ऑफिशियली उन्होंने एंटर किया पॉलिटिक्स। सो उन्होंने जिहड़े कल पॉइंट्स रखे बिल्कुल सारे सरप्राइज़ ही कर दिता, मतलब कि कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा सी कि वो किस तरह जो अटैक है वो एक एक करके। सब तो ज़्यादा जी गल उन्होंने पॉइंट आउट की गई ना वो ये सी कि उन्होंने कोल फैक्ट्स सीगे।
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, NDP ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮਸ ਨੇ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਵਾਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਲ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੀ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਨਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਜ਼ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ। ओवरऑल जे असीं गल करिए कि किसने सब तो अच्छा डिफेंस भी रखा, किसने सब तो ज़्यादा पॉइंट आउट भी किया, किसने सब तो ज़्यादा टारगेट भी किया, उस आई थिंक कि लिबरल दे लीडर जस्टिन ट्रूडो नहीं बल्कि NDP दे टॉम मल्केयर जिन्हों का थोड़ा जिहा पोलिटिकल इतिहास भी ज़्यादा हैगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह तीनों जिहड़े पहलू ने वो जिहड़े हैंडल किए हैं। एक गल होर मैं तुहानूं दसना चाहूँगी कि टॉम मल्केयर दे इतिहास बारे जे गल करिए, थोड़ा जिहा लोकां नूं हमेशा शंका रही है कि उन्हां दे विच गुस्सा काफ़ी है, ही डजंट हैव दैट पेशेंस। बट इस डिबेट च खास तौर ते पिछले कैंपेनिंग के दौरान भी सानू देखने को मिला ही इज़ मेनटेन दैट परसिस्टेंसी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल कैंपेनिंग ते डिबेट नू हैंडल किया है टैंपरामेंट वाइज टू। तो आई थिंक ये दोनों एमर्ज किए हैं विनर्स, एलिजाबैथ ओवरऑल हर स्टैंडिंग एंड टॉम मल्केयर ओवरऑल विनर। परमिंदर जी सेम क्वेश्चन तुहाडे वास्ते, इस डिबेट का विनर कौन है ते क्यों, लूजर कौन है ते क्यों? हरनेहा जी ने मेरे साथ नाल विनर की गल करती है, लेकिन मैं शुरुआत करनी चाहूँगा कि लूजर जी है वो कौन रहा। इत्थे लूजर जिहड़े ने वो सब तो ज़्यादा जे असीं गल करिए तो स्टीवन हार्पर जी इत्थे लूजर सानू दिखे आ, क्योंकि उन्होंने बैक एंड फोर्थ चारे पासियों उन्होंने टारगेट किया जा रहा सीगा, क्योंकि ऑलरेडी इकनॉमिक क्राइसिस दे विच सरकार हैगी है, कैनेडा भी हैगा, और उस तो बाद एक गलत टाइम के उत्ते जिहड़ा इलैक्शनस अनाउंस करना वो भी उन्होंने टारगेट किया गया। सो बहुत सारे जवाब जिहड़े सीगे स्टीवन हार्पर जी दे भी रहे सीगे, पर उन्हों का अगे जिहड़ा तोड़ सीगा वो सारे पार्टी लीडर्स कोल, तीनों पार्टी लीडर्स बाकी जिहड़े सीगे उन्हों दे कोल सीगा। सो इस करके मैनूं लगता है कि स्टीवन हार्पर जी जिहड़े आ वो इस डिबेट दे विच सब तो वड्डे लूजर रहे आ। जे मैं गल करा कि सब तो ज़्यादा जिहड़े अगे रहे आ या अग्रैसिव रहे आ तो वह मेरे हिसाब के नाल जस्टिन ट्रूडो जी रहे आ। जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जस्टिन ट्रूडो जी इन्ना ज़्यादा वधिया ना कर पाउण, पर जिहड़ा अग्रैसिवनैस उन्होंने शो की है इत्थे वो बहुत ज़्यादा सीगी ते शायद इंप्रैसिव भी सीगी। लोकां नूं लगदा पिया सी कि नहीं है ही हैज़ गॉट अ पोटैंशियल, इहदे विच बहुत ज़्यादा पोटैंशियल हैगा बंदे दे विच ते ही कैन बी गुड प्राइम मिनिस्टर फॉर कैनेडा। तो उस तो बाद जे मैं कहां कि इस तो बाद अगर कोई वधिया कर सकता है या जिहड़ा एक नवा चेहरा सानूं देखण नूं मिलिया वो एलिजाबैथ मे सीगे। बहुत वधिया फैक्ट्स उन्होंने रखे आ, बहुत वधिया पॉइंट्स उन्होंने रखे आ, जिस तरह बाकी लीडर्स ने पॉइंट आउट किया उस तरीके नाल एलिजाबैथ मे ने भी स्टीवन हार्पर जी ने भी पॉइंट किया, बाकी लीडर्स नूं भी पॉइंट आउट करते रहे विच, पर ओवरऑल उन्होंने फैक्ट्स ते फिगर्स जिहड़े सीगे बहुत कंसिस्टेंट सीगे, बहुत वधिया सीगे। पर एग्रैसिवनैस के बिहाफ के उत्ते मैं कहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो सब तो अगे रहे। हरनेहा जी तुसीं लूजर बारे गल नहीं की, तुहाडे ख्याल च इस डिबेट का लूजर कौन है ते क्यों? थोड़ा जिहा एक क्वेश्चन मैनू इत्थे मैं थोड़ी जी स्लाइडली मैं भी मॉडरेशन से गल करांगी कि डेफिनेटली स्टीफन हार्पर जी स्टीफन हार्पर जी की जो परफॉर्मेंस सी वो काफ़ी वीक सी। रीजन बीइंग और काफ़ी उहदे कारण हैं। सब तो पहला कारण तो यह है कि ही वॉज क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 एस्पेक्ट्स। उन्होंने मौका नहीं दिता गया कि वो होर स्ट्रैटेजीज अपनी रख सकते या होर प्लान्स बारे गलबात कर सकते, वो अपने आप को डिफेंड ही करते रह गए, क्योंकि ऑबवियसली तीनों पार्टीज़ के जोड़े मैंबर से उन्होंने कभी इकोनॉमी नूं लैके, कभी सिक्योरिटी लैके, कभी नैशनलिज्म नूं लैके काफ़ी सारी चीज़ां लैके उन्होंने बैक टू बैक क्वेश्चनस फायर किए हैं उन्होंने दी परफॉर्मेंस के बेस से। ऑबवियसली इस की हो जाता है कि तुसी अपने आप को डिफेंड करते ही रह जाते हो, तो यू कांट रियली पुट एनी अदर फ्रैश आइडियाज़ ऑन द टेबल। ओवरऑल ये देखने को मिला है। सो उन्होंने पोजीशन ओवरऑल कंपैरेटिवली काफ़ी वीक रही है, पर इस गल तो मैं डिनाई नहीं कर सकती कि उन्होंने बिल्कुल भी किसी गल से हार नहीं मनी, वो अपने आप को डिफेंड करते रहे पर हार नहीं मनी। असी इस पॉइंट पर भी डिबेट करांगे तो गलबात करांगे कि जो उन्होंने कहा कि वाकई कैनेडा रिसैशन जो हैगा तो इनफैक्ट कैनेडा के लीडर्स की डिबेट के इतिहास से पहली बार होया है कि किसी लीडर ने इस गल खास तौर पर मतलब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इस गल मतलब कि कबूल किया हो कि हाँ जो कंट्री है रिसैशन इस बारे में असी गलबात करांगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड वधिया किया है। सो इज़ नॉट कंप्लीटली अ लूजर। आई थिंक कि जो स्टैट्स जो पोल्स ने उच्चे असी लूजर किसी को कह नहीं सकते इतने, बट आई थिंक they were all very good at their point, but yes the weakest position was of Stephen Harper। ठीक है, तो तुसी दोवें मानते जो कि विनर जो है इस डिबेट का फायदा टॉम मल्केयर जी नूं होगा?
ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਵਿਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵਿਨਰ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ 1 ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਊਗਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਲਕੀਅਰ ਇਜ਼ ਔਨ 1। ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਇਜ਼ ਔਨ 1। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਫ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰਨੇਆ ਜੀ ਐਂਡ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਈਲ ਗੋ ਵਿਦ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਆਈਲ ਗੋ ਫॉर ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਾਮ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ। ਨੰਬਰ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਨੇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ, ਔਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਗੁੱਡ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜੰਪ ਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਪ ਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਹਰਨੇਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਸਪੀਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੇ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸੋਲਿਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ ਪੇਸਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪੇਸਡ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਹਿਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡਿਬੇਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਜਿੱਤੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਹਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਵੀ ਸੀਗੇ 25%, 24%, 28% ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰੂਡੋ ਕੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਟੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਵਿਨਰ ਟੂ, ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵਿਨਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2008 ਤੇ 2009 ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਮਾਈਲਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨੇ ਜੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। they said this thing that they are heading towards a mild recession, ਠੀਕ ਹੈ, but yes definitely they didn't say ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ऑबवियसली सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੁਆਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੂਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਲਾਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 6.5 6.2 6.3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੈਟਿਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ 30,000 ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟੈਟਿਕ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਂਡਲਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਹ ਉਹ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੈਟਸ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ Stephen Harper right from day go he's saying ਕਿ oil prices drop ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਕੀਪਸ ਬਲੇਮਿੰਗ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਇਹ ਬਟ ਹੀ ਸੈਡ ਯੋਰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ obviously it was bound ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर another 4 years of ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗੇਨਸਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਐਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਡਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲੀਡਰਸ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਲੀਡਰਸ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫਕੋਰਸ ਚਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ
ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਸੈਂਡਸ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਉਹ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2%। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਆ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2% ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਤਾ ਕਿ 2% ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਕੀ 98% ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ ਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਝਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਰਨਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰੋਂਗ ਗਿਆ ਵਾ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ, ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਬੈਕ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊ ਰੂਲਸ, ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਨਾਈਂਗ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਮੇਜਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਲੀਡਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਉਸਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅੰਡਰ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
क्योंकि वो इन्ना लंबा कैंपेन है वो कितने ना कितने इसमें जरूर पिक कर लेंगे बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी सर्वड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 टर्म्स एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस ही इज़ डन दीज डिबेट्स मैनी टाइम्स तो उन्होंने एक इनफैक्ट एक चीज़ पता लग गई है कि मैकलेन्स की डिबेट तो जान तो बाद जिवें तुसीं कह रहे सी कि वो पार्टी वापस जाके अपनी पॉलिसीज़ ਨੂੰ रिवाइज़ करनगे अपने एड्स ਨੂੰ रिवाइज़ करनगे आई कंप्लीटली एग्री वो रिवाइज़ करनगे तो शायद क्योंकि हुण उन्होंने पता लग गया कि जनता के की सवाल ने उन्होंने पता लग गया कि दूजियां पार्टियां उन्होंने कित्थे टारगेट कर सकदियां हन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा वापस अपना डिफेंस लैके आन तो डिफेंस कुछ इस तरह का होवे कि बाकी जी पार्टीज़ ने उन्होंने डिफेंड ना कर सकन सो मैनू नहीं लगता कि दे आर इन कंप्लीट लॉस बिकॉज कहते हैं कि हार विच भी जित होंगी है सो यू नैवर नो कि एट द एंड ऑफ द कैंपेन जब लोग 19 अक्तूबर को वोट करन जाणगे उस तो पहला शायद डिबेट्स होर होण शायद सानू इन्हां दा जो कि पॉजिटिव साइड है वो देखने को मिले ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਨਕਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ मेरा ये नहीं मानना है आई डोंट एग्री विद मिस्टर टूडो ऑन ऑल द पॉइंट्स आई मीन टू से ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ जब कोई बेनिफिट्स दिते जाते हैं ठीक है अ पेरेंट इज़ अ पेरेंट एट द एंड ऑफ द डे ठीक है तुसीं उन्हां नाल इसलिए डिस्क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उहदे कोल पैसा है इसलिए तुसीं उसनूं यूनीवर्सल चाइल्ड केयर बेनिफिट नहीं दोगे पर उहदा बच्चा जरूर है ठीक है वो मान लिया पर वो जिहड़ा बच्चा उस फैमिली च पैदा होया है उहदा हक तो बनता है ना क्योंकि जे बेनिफिट बच्चे नूं दिता जा रहा है तो उस बेनिफिट ते बच्चे का हक है ये पेरेंट्स के उत्ते ओनस हुंदा है कि वो उस मनी नूं किस तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं जिहड़े कि वाइस पेरेंट्स होणगे शायद उन्हां दा एक फिक्सड अकाउंट बना देणगे क्योंकि यू विल यूज़ दैट मनी व्हेन यू गो टू कॉलेज टुमारो सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओनस ऑफ द पेरेंट्स ठीक है तुसीं इसलिए डिस्क्रिमिनाइज नहीं कर सकते कि हाँ इन्होंने सारे नूं देता पैसा बर्बाद हो गया दैट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज जब बेनिफिट्स ये तो वही गल होगी मैकडोनल्ड्स से जाओ क्योंकि तुहाडे कोल पैसा बहुत ज़्यादा तुहानूं असीं फ्री डोनट नहीं देंगे दिस इज़ रॉन्ग ठीक है दूसरी गल मेरा ये मानना है कि जे आप NDP की गल करिए उन्होंने पॉलिसी की गल करिए दो मुख पॉइंट्स ने उन्होंने एक तो नैशनल डे केयर प्रोग्राम ठीक है तो एक उन्होंने है कि $15 असी मिनिमम वेज कर देनी असी इस बारे काफ़ी बारी गल कर चुके हैं बट लेट्स बी वेरी 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 ऑनेस्ट कल भी डिबेट च गल कही गई सी कि $15 मिनिमम वेज नहीं हो सकता इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल वाई बिकॉज क्योंकि जे तुसी $15 मिनिमम वेज कर दोगे तो काफ़ी लेआउट्स हो जाएंगे तुसी गल करते हो कि $15 मिनिमम वेज की नाल जिहड़े काउंटर पिछे काम कर रहे हैं ये सवाल कल डिबेट भी खड़े किए गए कि तुसी काउंटर पिछे काम कर रहे हो या तुसी टिम हॉर्टन्स या गैस स्टेशन से काम कर रहे हो तो राइस होएगा देखो जी टैक्सेस भी तो वधणगे ना टैक्सेस भी वधणगे उस तो इलावा सब तो वड्डी गल है ले ऑफ्स क्योंकि एम्पलॉयर अफोर्ड ही नहीं कर सकता तुसी एम्पलॉयर नूं की रिबेट दे रहे हो उत्थे ठीक है सो बड़े सारे जिहड़े इन्हां तिन्नां दियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने उन्हां 'च काफ़ी इनप्रैक्टिकलिटीज़ हैगियां जिन्हां ते गौर करने की बहुत ज़रूरत है मेरा ये मनना है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ग्रीन पार्टी नहीं, मैं ग्रीन पार्टी ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਸ ਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਲਾਈਟ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਰਨੇਹਾ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡੋਨਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡੋਨਟ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ। ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, that was the point ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪਏ, ਉਸ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। it doesn't matter what money you have in the bank account, if you're entitled to a free product then you're entitled to a free product. Again we cannot compare oranges with apples here, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਨਾ ਜੋ UCCB ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਚਾਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਅਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। Obviously it is beneficial because you are saving couple of $100. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ NDP ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ NDP ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਲॉज ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ $15 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ $15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEES ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NDP ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ NDP ਆ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ NDP ਨੇ $1 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ
ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ $15 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਡੁਬੋ ਦੇਗੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਰਪਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।